lecture number 4 record ko 9 plus 9 class maths da para exercise 1.1 ki ba munga question number 1 wala 4 question solve pili then munga pa question number 5 ki kar ko question number 5 ki munga we lit a matrix से मान ला कर ले और b matrix से मान ला कर ले मतलब वही ci badi ki da kam unknown number di da unknown number value गाने मालूम है कहीं नो राजू क्वेश्चन था जो क्वेश्चन की सॉल्व कॉल करता नुदा माला रखल ले a मैट्रिक्स है अदा का कि दा माला रखल ले b मैट्रिक्स a मैट्रिक्स में बराबर दे the 2 3 2 minus 3 u0 और b मैट्रिक्स में माला रखल ले v minus 3 5 and w मतलब वही चित्र द u v and w वैल्यू गाने मालूम का कचरी the a matrix the b matrix equally no already question की मंग तेरा equal symbol ले गिदर ले दादा मंग सरा equal le mango costa palda suliku da question matrix kam de da ba debal equal uliku abech equal para kam condition di naga pi play ku equal matrix manga makke depend kru aga condition da si di chikala do matrix debal kala equal chikala da matrix order से में और आगे corresponding element debal बराबरी दागा तबे equal matrix होई नाजी solution तरफ तो जब solution start कम solution first of all among the uliku chida a matrix the b matrix equal le no zabuli kama 2 minus 3 u0 is equal to v minus 3 5 and w the equal matrix apara condition da je didi ba order same no order bo walam didi order kama sa de 2/2 adakashan के डेबल ऑर्डर दे 2/2 by definition of equal matrix order समास बराबर शून्य बोली कमा चले corresponding element no corresponding element अफारा ददर अफारा corresponding element दायो दे ददिया अफारा दा corresponding element है यू अफारा दा corresponding element है और दजीर अफारा corresponding element पर डेबल की दा गायो दे और आजम जबोली कमा ची by corresponding element corresponding element شو کول غواړم زما سره د دې لپاره د لیکده v نو v به زما سره برابر شي د 2 نو د v ویلو زما سره د corresponding element لپاره برابر شو چې هغه د 2 برابر شو یو ویلو معلومه شو دا شان کې -3 د -3 برابر د کانستنټ په دې کې معلومولو ضرورت نشي دوه دی بل برابر دي راځم u لا نو د u لپاره corresponding element زما سره په د میټرکس کې دا یو دی نو د یو ویلیو به زما سره برابر شي n د یو ویلیو زما سره برابر شوه د 5 دا د یو ویلیو شوه دوه ویلیوګانې د خیر سره معلومې شوې w لپاره corresponding element کوم یو دی دا w دی د لپاره corresponding element دا یو دی نو د w corresponding element به زما سره برابر شي w is equal to 0 دا زما سره د w لپاره ویلو شو نو درې ان ویډیوګانې وي او درې واړه منګه معلومې کړې یو v u w بیا به چې چلو کو دینه پاس دا ویډیوګان چې کول غواړي دا ویډیوګان ټیک ټیک غلطي دا غیر لپاره ویریفیکیشن دی نو دې کې ویریفیکیشن ته ضرورت نشي ډیر زیات ایزی کوېشن دی بهر حال ویریفیکیشن تاسو کوئ د کوم ان ویډیوګان چې دغه بځای باندې ویډیوګان ولګوي نو د ویډیو لپاره مې ویډیو ډول د مثلا 2 برابر دی نو 2 د 2 برابر دی corresponding element د corresponding برابر شو د یو لپاره ویډیو مثلا برابر دا چې 5 ته نو 5 د 5 برابر شو د ان لپاره corresponding element د corresponding برابر شو د یو لپاره ویډیو مثلا برابر دا 0 نو 0 د 0 برابر شو نو دا زموږ سره unknown ویډیوګان او unknown ویډیوګان مونږه معلومه کړې ویریفیکیشن چې نه هغه مونږه بالکل ایگزیکټلی प्रूफ को जिसमें सरा corresponding element बराबर शो यदि ना पास क्वेश्चन नंबर 6 तरफ राजू क्वेश्चन नंबर नो राजू क्वेश्चन नंबर 6 तरफ था क्वेश्चन नंबर 6 की मालूम दो मैट्रिक्स रैपिडली और दे ऑलरेडी माते लिखा द्वारा वेरिएबल इक्वली बदे के इक्वल कंडीशन पे चिकोल जरूरत नहीं चाहिए इक्वल ले बस इक्वल ले वाल रहना सा a b c और x y z वैल्यू गान रहना वाली पक अननोन वैल्यू गान दी ची अननोन वैल्यू गान दी دا چې unknown ویډیوګانې معلومول دي نو راځو سولوشن طرف ته سولوشن already question میټرکس منګلا ایکوال کړلی نو order خو سیم ده او corresponding element د corresponding لپاره condition اپلای کړئ
ها د x لپاره x plus 3 لپاره corresponding element زموږ سره دا یو دی نو زه به اول ولیکم چې x plus 3 is equal to 0 د x ویلو تر وباسم نو دا x دا 3 ځله کې په پلس کې د equal نه اخو وړي دا به شي زموږ سره -3 0 -3 به شي نو د x ویلو به زموږ سره برابر شي د -3 نو د x ویلو معلومه شو چې یو ویلو معلومه شو چې د x ویلو زموږ سره برابر شو -3 دا شان دي کې د z لپاره ویلو معلومه نو د z لپاره corresponding د دې element لپاره corresponding element زموږ سره ده +6 زه په دویم نمبر ولیکم چې z plus 4 is equal to 6 نو z په زما سره برابر شي دا په دغه کې پلس کې چې equal نه غواړي دا به شي minus نو 6 minus 4 نو z په زما سره برابر شي د 2 نو z په زما سره د 2 برابر شو دا شان دي کې د دې element لپاره corresponding element په دې بل میټرس کې دا یو دی نو 2y - 7 لپاره corresponding element برابر دی د 3y - 2 نو 2y - 7 is equal to 3y - 2 نو دا په دې پام کې لیکل شوی چې 3y - 2 is equal to 2y - 7 اوس موږ وګورو په دې کې زموږ سره لیفت سایډ ټرم زموږ سره y دی او رائټ سایډ ټرم زموږ سره y دی دې مطلب دا دی چې ریل کانسټنټ په کانسټنټ پسې ګوزو او ویریبل والا په ویریبل پسې یو سایډ ته ګوزو دا 3y خپل ځای رالو دا 2y دلته کې پلس کېدای شي ایکون دی خراوړي دا بشي -2y is equal to ویریبل والا مې یو سایډ ته لیکل او کانسټنټ والا خپل رائټ سایډ ته لیکم نو -7 په خپل ځای باندې رالو دا دلته کې یو پلس کېدای او -2 کې ده اخواري دا بشي +2 نو 3y نه چې زه 2y درې کوم دا سمپل y پاتې شي is equal to د -7 نه چې زه +2 ورکم نو دا به ما سره پاتې شي -5 نو دا y ویلو زما سره برابر شو د -5 دا y ویلو د -5 برابر شو درې انون ویلګانې معلومې شوې درې انون ویلګانې پاتې شي نو راځي دا غلطه -6 -6 د ډول کانسټنټ دی دا سره ځکه نشته a - 1 لپاره corresponding element د دې لپاره corresponding element په دې میټرکس کې دا یو دی زه به ولیکم چې a - 1 is equal to -3 نو a is equal to دا د لیک په ماینس کې چې equal نه غوړي پلس بشي نو -3 + 1 نو د a ویلو زما سره برابر شو د -2 د a ویلو د -2 برابر شو دا شان دي کې د دې element لپاره د لیکي -2c + 2 ده نو دا c به ویلو زما سره unknown ده نو د لپاره corresponding element زما سره 0 ده زه به ولیکم چې 2c + 2 is equal to corresponding element is 0 ده simple 0 ولیکو نو 2c is equal to 0 - 2 نو 2c is equal to -2 موږ سره د c ویلو په کار 2c ویلو نه په کار نو دوه سیډونه په 2 ډیوایډ کړي دا 2 سره ختم شو دا سیډونه په 2 ډیوایډ کړي نو 2 سره ختم شو -1 پاتې شو نو د c ویلو موږ سره پاتې شو -1 پاتې شو لاست ویلو پاتې شو 5 ویلو معلومه شو اخري ویلو پاتې شو هغه زموږ سره صرف او صرف b پاتې ده نو b - 3 is equal to 2b + 4 نو د دې لپاره corresponding element زموږ سره دا یو دی نو corresponding element باندې موږ ولیکو چې 2b + 4 is equal to b - 3 اوس دا څنګه دي طریقه په دغه ځای کې مکمل څنګه چې موږ په دې ځای کړو ویریبل والا په ویریبل پسې وځم او کانسټنټ والا په کانسټنټ پسې دا b د لیک ویریبل د ایکو نه دی راوړو باندې دا بشي 2b - b پلس کې دی راوړو ماینس شو او کانسټنټ والا په کانسټنټ پسې نو دا ماینس په خپل ځای باندې راوړو او دا پور د لیک پلس کې چې ایکو نه خوړي ماینس بشي نو د 2b نه چې د b د لیک هغه سمپل b پاتې شي نو b به زما سره برابر شي -3 - 4 - 7 نو د b ویلو موږ معلومه کړه چې هغه زما سره د -7 برابر شو اوس دا کومې ویډیوګانې چې موږ معلومې کړې دا چې اننون ویډیوګانې هغه ما هایلایټ کړي دي دا ویډیوګانې اوس چې کومه چې دا ویډیوګانې ما ټیک معلومې کړي دي که غلطې معلومې کړي دي
نو د هغې لپاره ویریفیکیشن چې دی نو ویریفیکیشن به تاسو لازمي کوئ. نو تاسو به خپل کوېشن په خپله پته لګي چې بالکل ټیک کړل دی نو تاسو ویریفیکیشن به لازمي کوئ. د دې نه پس راځم ویریفیکیشن ته. تصدیق کول دي چې دا خپل کوېشن مې ټیک کړل دی او که نه د ویډیوګانې مې څنګه رانیسي. نو ویریفیکیشن کې زه د دې الیمنټ خبره کوم. دا x پلس 3 زره والا ما د رایټ سایډ ته زما سره 0 دی. نو زه به ولیکم چې x پلس 3 د دې لپاره کرسپانډینګ الیمنټ 0 دی. زه به د x لپاره چې کومه ویلیو ما معلومه کړله د x لپاره هغه ویلیو په دې x کې ولګوم. که ما لا رایټ سایډ لیفټ سایډ ته 0 راکو او 0 د 0 برابر شو نو دې مطلب ده چې x لپاره ویلیوګانې به زما سره ټیک دي. نو راځم د x لپاره ویلیو ما معلومه کړله چې برابر ده د -3. نو په دې کې زه -3 ولګوم نو -3 پلس 3 نو د -3 پلس 3 نه څه شی راځي 0 راځي. د دې مطلب دا شو چې 0 از ایکوال ټو 0. نو زما سره د x لپاره دا سایډ هم 0 شو او دلته کې 0. نو کرسپانډینګ الیمنټ ډیبل برابر شو د x ویلیو بالکل ایگزیکټلی 0 ټیک شو. دغه شان کې د z لپاره راځم. نو z لپاره z پلس 4 is equal to 6 دی. نو د z چې کومه ویلیو ده هغه موږ معلومه کړله. د z لپاره پکې ویلیو تاسو پلس 2 پوټ کړئ. نو 2 پلس 4 is equal to 6. نو 6 د 6 برابر شو. دغه شان کې په دې طریقه باندې تاسو خپل ټولې ویلیوګانې چې دی ښه په اسانه چیک کولی شئ. دا کومې چې پاتې شوې د څه لپاره د y لپاره y a b او c دا به تاسو په خپله سال کې تاسو به د خپل کوېشن پته ولګي چې آیا زما دا ویډیوګانې ټیک ټیک غلطې دي. نن پورې هم دا پوره ده ویډیو زه زیاده نه اوږدوم ولې یوټیوب یې څوک خوښوي نه او نه څوک ګوري. نو موږ کوشش کوو چې څونه شارټ ویډیو چې موږ شارټ ویډیو جوړه کړو نو سلانټان هم ګوري ښه په اسانه باندې. او زمونږ وانس اګین یو ځل بیا د ملګرو او د سلانټانو شکریه ادا کوم. هغوی زما سره ډېر په سپورټ کې روان دي او زما هم دغه امید ده چې دغه ملګري ما له سپورټ راکړي سلانټان ما له سپورټ راکړي. نو زه به ښه کوشش کوم نوې ویډیوګانې به په ښه انداز سره راوړم. او زمونږ چینل چې دی نو هغه سره سبسکرایب کوئ ملګرو سره شیر کوئ ویډیو ګورئ. نو ویډیو باندې زه بار دا خبره کوم چې تاسو کمنټس کوئ چې ما ته پته لګي چې دا ویډیو تاسو خوښیږي او د خپلو خیالات اظهار لازمي په کمنټ سیکشن کې کوئ. نن پورې هم دا پوره ده او اجازه ترې غواړم د لوی الله په امان. تھینک یو ویری مچ.